آپ جو ہے ملنے کی جگہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ کہاں ملو، تو پھر وہ آپ کو ایسی جگہ بتائے گا جو کہ بالکل سیکیور ہوگی، جہاں پہ کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ آرام سے مل سکیں۔ یا تو مسئلہ نہیں ہوگا یا تو پھر ایسا ہوگا پھر آپ کبھی بھی ملیں گے نہیں۔ میرا نام ہے ظہیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی کین ڈو۔ آج کا جو ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے WH انفینیٹیو۔ WH انفینیٹیو۔ اچھا، انفینیٹیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انفینیٹیو کہتے ہیں 2+ فرسٹ فارم کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ 2+ فرسٹ فارم کو انفینیٹیو کہتے ہیں۔ 2+ فرسٹ فارم، رائٹ؟ سو دیٹ از کالڈ انفینیٹیو۔ اس کو کہتے ہیں انفینیٹیو۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں WH انفینیٹیو۔ اگر آپ WH انفینیٹیو جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ اگر آپ ان کو پراپر طریقے سے اپنی لینگویج کے اندر استعمال کرنا چاہتے ہیں سو کیپ واچنگ۔ اچھا گائز، تو پہلا ہمارا ہے واٹ۔ واٹ کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ کیا ہی مطلب ہوتا ہے۔ جس طرح آپ اردو میں کہتے ہیں کیا لاؤں، کیا کھاؤں، کیا بتاؤں، کیا پہنوں، کیا پیوں، کیا پڑھوں، تو اس طرح کے جملوں کے لیے ہم انگلش کے اندر یوز کریں گے واٹ +2 اور پلس فرسٹ فارم۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ نے یوز کرنا ہے واٹ۔ دیکھیں ہم استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے واٹ کو، تو یوز ہو گیا ہمارے پاس واٹ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹو، تو ہم نے یوز کیا ٹو۔ نیکسٹ ہے فرسٹ فارم آف دا ورب دیٹ از ڈو۔ واٹ ٹو ڈو، اس کا مطلب ہے کیا کروں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کروں۔ اب دیکھیں آپ کے پاس کچھ کام نہیں ہے کرنے کے لیے تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں، گھر والوں سے پوچھتے ہیں یا جو بندے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں یار کیا کروں، واٹ ٹو ڈو، تو پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرو۔ تو پھر ان کے پاس بڑے کام ہوتے ہیں، وہ آپ کو اتنے بتائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اب کیا کروں۔ تو دوسرا ہے ہمارے پاس واٹ، ہم نے یوز کر لیا واٹ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹو، ہم نے یوز کیا ٹو۔ نیکسٹ دیٹ از فرسٹ فارم، وہ ہے ایٹ۔ واٹ ٹو ایٹ، کیا کھاؤں۔ مثال کے طور پر آپ گھر پہنچ گئے ہیں اور آپ ڈھونڈتے ہیں فریج میں ادھر ادھر، اور آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں کچھ کھانے کے لیے؟ کیونکہ آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے۔ یو آر starving، یو آر ویری ہنگری، تو یو وانٹ ایٹ سم تھنگ۔ ٹھیک ہے، تو آپ ڈھونڈ رہے ہیں فریج میں، کچن میں، ادھر ادھر، مطلب آپ کو آگے سے کوئی ملتا ہے، آپ پوچھتے ہیں یار کیا کھاؤں، کافی دیر سے ڈھونڈ رہے ہو کچھ مل نہیں رہا، کیا کھاؤں؟ تو گھر سے کہتے ہیں زہر کھاؤ۔ خیر ایسا نہیں کہتے ہوں گے، کچھ اچھا کہتے ہوں گے یا کچھ اس سے بھی برا کہتے ہوں گے۔ تو کیا ہے جی؟ واٹ ٹو ایٹ، کیا کھاؤں۔ پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کھاؤ۔ ٹھیک ہے، یا تو پھر آپ کھاؤ گے یا پھر آپ نہیں کھاؤ گے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگین واٹ، تو ہم نے یوز کیا واٹ۔ نیکسٹ ہے ٹو، اور نیکسٹ فرسٹ فارم دیٹ از برنگ، تو جملہ بن گیا واٹ ٹو برنگ، کیا لاؤں۔ مثال کے طور پر اب مارکیٹ میں ہے، گھر سے میسج آتا ہے کہ آتے ہوئے کچھ لانا ہے، آپ کا اگلا ٹیکسٹ کیا ہوگا؟ واٹ ٹو برنگ، کیا لاؤں۔ تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے کیا لاؤں، پھر آپ بھی یاد رکھو گے، تو پھر نیکسٹ ٹائم آپ میسج ہی نہیں دیکھو گے، سین ہی نہیں کرو گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب انہوں نے چیزیں بتائی لانے کے لیے تو پھر بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ بہتر ہے اس کو ان سین ہی رہنے دو اور نکلو سیدھا گھر۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وین۔ وین کا مطلب ہوتا ہے کب۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کب۔ تو ہیئر یو وانٹ ٹو نو دا ٹائم، آپ جو ہے وقت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ کیسا وقت؟ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کب آؤں، یعنی کہ آپ وقت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، ٹائم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر اگلا بندہ آپ کو بتائے گا کہ کب آؤ، مطلب وہ اپنا سارا سینیریو دیکھے گا، کس وقت کوئی گھر پہ ہوتا ہے، کس وقت نہیں ہوتا، تو جو بھی مناسب وقت ہوگا آپ کو وہ والا وقت بتائے گا، یا تو اچھا ہوگا یا پھر سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، سب سے پہلے کیا ہے جی؟ وین، ہم نے یوز کیا وین۔ اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس؟ ٹو، تو ہم نے یوز کیا ٹو۔ نیکسٹ دیٹ از فرسٹ فارم، اینڈ فرسٹ فارم آف دا ورب از کم ہیئر۔ وین ٹو کم، کب آؤں، ٹائم کا پوچھنا چاہتا ہے کہ کب آؤں، یعنی کہ 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، رات میں، کب۔ تو پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ کب آؤ۔ تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جس وقت امی گھر پہ نہ ہوں، تو وہ آگے آپ اپنا سینیریو دیکھ کے پھر اس کو بتائیں گے کہ کب آؤ۔ نیکسٹ وین فرسٹ، ہم نے یوز کیا وین۔ نیکسٹ دیٹ از ٹو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ فرسٹ فارم میٹ۔ وین ٹو میٹ، کب ملوں،
क्या मतलब हुआ, कब मिलूं। तो आप उसको बताएंगे कि कब मिलें, तो जो भी मुनासिब वक्त होगा आप उसको वो बताएंगे जिसमें आप रेडी हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, बाकी सब आप समझते हैं। आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं, कब आऊँ, कब जाऊँ, कब पढ़ूँ, कब बैठूँ, कब सोऊं, कब खेलूँ, कब पढ़ाऊँ, कब वॉक करूँ, कब डांस करूँ, कब मुस्कुराऊँ, कब हंसूँ, कब रोऊँ। तो बेशुमार आप इस तरह के जुमले बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कब वॉक करूँ, व्हेन टू वॉक। कब ड्रामा देखूँ, व्हेन टू वॉच ड्रामा। तो इस तरह यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। क्या मतलब होता है, कैसे। जिस तरह आप उर्दू में कहते हैं कि कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ, कैसे लिखूँ, कैसे खेलूँ, कैसे मनाऊँ। वो तो मानती नहीं है, मतलब सारे तरीके इस्तेमाल किए बट उस पर कोई भी असर नहीं। तो फिर आप क्या कहेंगे, कैसे मनाऊँ। तो इस तरह के जुमलों के लिए वी यूज़ दिस वन। हाउ का मतलब कैसे। अब देखें, सबसे पहले आपने यूज़ करना है हाउ, तो हमने यूज़ कर लिया हाउ। उसके बाद क्या है हमारे पास, टू, तो हमने टू ही इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड विच इज़ सिंग हेयर। हाउ टू सिंग, कैसे गाऊँ। क्या मतलब हुआ, कैसे गाऊँ। अब आप गा रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं गा रहे, तो बंदा कह रहा है यार छोड़ दो बस, अभी क्या रुलाओगे। तो आप कहते हैं कैसे गाऊँ, समझ गए। यानी कि आप वो तरीका जानना चाहते हैं कि जिस तरह गाना चाहिए, आप उस तरीके के बारे में उससे पूछना चाह रहे हैं कि कैसे गाऊँ। हाउ टू सिंग, यू वांट टू नो द वे टू सिंग। नेक्स्ट वी हैव हाउ, नेक्स्ट टू, एंड फर्स्ट फॉर्म ईट। हाउ टू ईट, कैसे खाऊं। मतलब एक बंदा है, अक्सर शादियों में आपने देखा होगा ना, लोग कैसे खाते हैं। तो किसी से आप कहते हैं भाई ये कैसे खा रहे हो, दिस इज़ नॉट अ वे टू ईट। वो आपसे आगे से पूछता है भाई हाउ टू ईट, कैसे खाऊं। तो आप कहते हैं इस बार की तो हो गई है, नेक्स्ट टाइम आपको साथ लेके नहीं आऊँगा, इधर उधर भी थोड़ा देख लें, आराम से खाएं, कुछ भी बाग नहीं रहा। ऑलराइट, सो यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, कैसे वॉक करूं, हाउ टू वॉक। कैसे स्टे करूं, हाउ टू स्टे। कैसे मुस्कुराऊं, हाउ टू स्माइल। तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे मुस्कुराएं। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसकी जगह मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि कहाँ आऊँ। तो आप वो जगह जानना चाहते हैं, उस जगह के बारे में पता करना चाहते हैं जहाँ पे वो चाहता है कि आप आओ। कहाँ बैठूँ, कहाँ खाऊं, कहाँ सोऊं। तो इस तरह के जुमलों के लिए वी यूज़ वेयर। तो देखते हैं इसको फार्मूला से। सबसे पहले वेयर, तो हमने वही यूज़ किया वेयर। नेक्स्ट वी हैव टू, तो हमने यूज़ कर लिया टू। और उसके बाद विच फॉर्म ऑफ द वर्ड, फर्स्ट दैट इज़ सिट। वेयर टू सिट, कहाँ बैठूं। क्या मतलब हुआ, कहाँ बैठूं। मिसाल के तौर पर आप आ गए हैं, तो आप देख रहे हैं इधर उधर जगह ही नहीं है बैठने की, तो आप कहते हैं कहाँ बैठूं, वेयर टू सिट। तो घर वाले कहते हैं मेरे सर पे बैठो, उधर ही कहीं बैठ जाओ। देखिए कितनी बेइज्जती हो जाती है ना। नेक्स्ट वेयर फर्स्ट, तो हमने यूज़ कर लिया वेयर। नेक्स्ट दैट इज़ टू, तो हमने यूज़ कर लिया टू। फर्स्ट फॉर्म दैट इज़ मीट। वेयर टू मीट, कहाँ मिलूं। तो यानी कि आप जो है मिलने की जगह पूछना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि कहाँ मिलो। तो फिर वो आपको ऐसी जगह बताएगा जो कि बिल्कुल सिक्योर होगी, जहाँ पे कोई मसला ना हो, आप आराम से मिल सकें। या तो मसला नहीं होगा, या तो फिर ऐसा होगा फिर आप कभी भी मिलेंगे नहीं। अच्छा, कहाँ स्टे करूँ, वेयर टू स्टे। कहाँ ट्राई करूँ, वेयर टू ट्राई। कहाँ शेयर करूँ, वेयर टू शेयर। कहाँ डिस्कस करूँ, वेयर टू डिस्कस। कहाँ पढ़ाऊँ, वेयर टू टीच। तो यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा गाइस, तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। क्या मतलब होता है जी, क्यों। तो आप यहाँ पे वजह जानना चाहते हैं कि आप कोई काम क्यों करें। जिस तरह आप कहते हैं क्यों जाऊँ, क्यों बताऊँ, आप मेरे क्या लगते हैं। तो सबसे पहले आपने यूज़ करना है वाई, तो मैंने यूज़ कर लिया वाई। उसके बाद क्या है टू, तो हमने यूज़ कर लिया टू। और उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म दैट इज़ टेल। वाई टू टेल, क्यों बताऊँ। लास्ट टाइम भी आपको बताया था और आपने सब शेयर कर दिया, तो अब मैं क्यों बताऊँ, वाई टू टेल। क्योंकि आप सीक्रेट नहीं रख सकते। आप जो है, आपके पता नहीं पेट में क्या होता है, आप सारे सीक्रेट दूसरों को बता देते हैं। तो वाई टू टेल, क्यों बताऊँ। नेक्स्ट वाई, और उसके बाद क्या है टू, एंड फर्स्ट फॉर्म दैट इज़ स्माइल। वाई टू स्माइल, क्यों मुस्कुराऊँ। यानी कि कोई वजह तो बताए ना, मैं ऐसे ही मुस्कुराऊँ।
आई एम नॉट मैड, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई वजह बताएं। खैर बहुत सारी वजह हो सकती हैं और बहुत सारी नहीं भी हो सकती। कभी कभी तो हम ऐसे ही मुस्कुराते हैं ना, हालांकि अंदर से स्माइल नहीं आ रही होती, बट वी हैव टू कीप अ स्माइल ऑन आवर फेस। आई डोंट नो व्हाई, बट करना पड़ता है। तो क्यों मुस्कुराऊँ? वाई टू स्माइल। क्यों जाऊँ? वाई टू गो। क्यों शेयर करूँ? वाई टू शेयर। हमने पढ़ा व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड वाई। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टू डू, क्या करूँ, व्हेन टू डू, कब करूँ, वाई टू डू, क्यों करूँ, हाउ टू डू, कैसे करूँ, एंड वेयर टू डू, कहाँ करूँ। आपने भी इस तरह पांचों के साथ एक एक जुमला कमेंट्स के अंदर लिखना है, ज़रूर बताना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना है, अगर नहीं भी पसंद आई तो फिर भी कर दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनीवे गाइस, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।